আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। নারায়ণ সূক্তম। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाविस्तुलं मत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मन्तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तीर्यगूर्ध्वमधशायि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये बह्निशिखा अणीयो ऊर्ध्वाप्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा
शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः শ্রীমদ্ ভগবত গীতা সপ্তম অধ্যায়। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं
सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धे न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম নাত্মানমবসাদয়েৎ আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। এখানে সংস্কৃতে রিপুরাত্মনঃ মানে বিসর্গটা দেওয়া ভুল হয়েছে, এটা বিসর্গ হবে।
শ্লোকের অর্থ: নিজের দ্বারাই নিজেকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে এবং নিজেকে কখনো অধোগতির পথে যেতে দেবে না। কারণ মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, আবার নিজেই নিজের শত্রু। এই শ্লোকটা আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে খুব ব্যবহার করে থাকি এবং আমরা প্রায়শই বলে থাকি। খুব প্রাসঙ্গিক শ্লোক। প্রসঙ্গ চলছিল যোগারূঢ় নিয়ে। ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে যোগারূঢ় ব্যক্তি কেমন হবেন। প্রথমে বলেছেন যে যিনি আরুরুক্ষ মুনি, অর্থাৎ যিনি সাধক, তার ক্ষেত্রে কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম সেটা একটা সাধন পথ। তার দ্বারা আমাদেরকে যোগারূঢ় হতে হবে। কিন্তু যখন যোগে আরূঢ় হয়ে যাব, প্রকৃত যোগী হয়ে যাব, তখন কর্ম ত্যাগ করতে হবে। সমহ কারণম, অর্থাৎ তখন শান্ত হতে হবে। কর্ম করা চলবে না, কোনো প্রকার কর্ম, নিত্য নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, নিষিদ্ধ, এইসব কর্ম করা চলবে না। সেই প্রসঙ্গেই যোগারূঢ় ব্যক্তি কিরকম হবেন এখানে বলা হচ্ছে: উদ্ধারে দাত্মনাত্মানম নাত্মানম অবসাদয়েৎ। নিজেকে নিজেই উদ্ধার করবে। উদ্ধার করবে বলতে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ আহ যদি আমরা আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখি, তাহলে আধ্যাত্মিক পথে সবসময় নিজেকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে, উন্নতি করবে। ন আত্মানম অবসাদয়েৎ, আত্মাকে কখনো অবসাদয়েৎ, নিচে আনবে না। অর্থাৎ তার অধোগতি কখনো করতে হতে দেবে না। কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। কিরকম আত্মা আত্মার বন্ধু? যেই আত্মা সংসারের মুক্তি চায়, সেই রকম আত্মা আত্মার বন্ধু। অর্থাৎ মুক্তির প্রতি বা মোক্ষের প্রতি যদি আমাদের আত্মা আমাদের সহায় হন, আত্মা যদি যায় সেই দিকে, অর্থাৎ আমি যদি মুক্তির প্রতি যাই, মোক্ষের দিকে যাই, আধ্যাত্মিক পথে উপরের দিকে যাই, তাহলে সেই রকম যে আত্মা, সে আত্মাই আমার বন্ধু। কিন্তু যদি আমার আত্মা অধোগতি সম্পন্ন হয়, যদি আত্মা মুক্তির দিকে না গিয়ে বন্ধনের মধ্যে জড়াতে থাকে ক্রমশ, সেই আত্মা কিন্তু আত্মা রিপুহু, আত্মনঃ রিপুহু, অর্থাৎ নিজের শত্রু। অর্থাৎ আমরাই আমাদের বন্ধু, আমরাই আমাদের শত্রু। যদি আত্মা মোক্ষের দিকে যায়, আমরা যদি আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির দিকে যাই, সেই রকম আত্মা আমার বন্ধু। কিন্তু অধোগতির পথে যদি যাই, অবিশ্বাসের পথে যদি যাই, যদি সংসারের বন্ধনের মধ্যে ক্রমশ জড়াতে থাকি, তাহলে সেই রকম আত্মা আমার শত্রু। আহ বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে একটা বিষয় বলা হয়েছে যে দুর্লভম ত্রয়মেবৈতৎ দৈবানুগ্রহ হেতুকম মনুষ্যত্বম মুমুক্ষুত্বম মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ। তিনটে জিনিস খুব দুর্লভ। শঙ্করাচার্য বলছেন তিনটে জিনিস দুর্লভ। দুর্লভম ত্রয়মেবৈতৎ দৈবানুগ্রহ হেতুকম, এবং দেবতার অনুগ্রহ না থাকলে এই তিনটে জিনিস লাভ করা সম্ভব নয়। কি কি? মনুষ্যত্বম, মনুষ্যত্ব; মুমুক্ষুত্বম, মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষের প্রতি ইচ্ছা। আমরা সংসারের মধ্যে আছি, জন্মগ্রহণ করেছি প্রত্যেকেই, কিন্তু সকলের এই মোক্ষ পাওয়ার প্রতি, মুক্তির প্রতি, সংসার বন্ধন থেকে বন্ধনকে ছিন্ন করার প্রতি আমাদের ইচ্ছে থাকে না। কিন্তু যদি এটা ইচ্ছে থাকে, এটা দুর্লভ। মনুষ্য, মনুষ্যত্বম, মুমুক্ষুত্বম আর মহাপুরুষ সংশ্রয়। আরেকটি দুর্লভ জিনিস হচ্ছে মহাপুরুষদের সংশ্রয়, অর্থাৎ মহাপুরুষদের সংস্রব লাভ, মহাপুরুষদের সান্নিধ্য লাভ। সেই এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আত্মা আত্মার বন্ধু। কখন আত্মা আত্মার বন্ধু? যখন সেই আত্মা মোক্ষের দিকে যাবে। অর্থাৎ আমি যদি আমাকে নিজেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি,
সেটা যেমন এই মনুষ্য জীবনে দুর্লভ, ঠিক সেই আত্মাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে যে আত্মা আমার বন্ধু। অর্থাৎ আমরা আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে আত্মাকে সবসময়, বা আমাকে নিজেকে, আত্মাকে আমি বারবার বলছি, নিজেকে সবসময় যাতে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক দিক থেকে মনকে যাতে আরো উন্নত করা যায়। এখানে আত্মা শব্দের অর্থ শঙ্করাচার্য যদিও আত্মাই করেছেন, মন করেননি, কিন্তু আমরা এদিক থেকেও ভাবতে পারি, কারণ আত্মা শব্দের অনেক সময় অর্থ মনও করা হয়। আমাদের মনই বন্ধু, মনই আমাদের শত্রু। যেই মন ভালো কাজের দিকে যায়, মন যদি ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন হয়, উন্নত হয়, একাগ্র হয়, ভগবত পরায়ণ হয়, তাহলে সেই মন আমাদের বন্ধু। কিন্তু সেই মন যদি নিচের দিকে যায়, খারাপ চিন্তা করে, সংসারে বন্ধনের প্রতি ক্রমশ জড়াতে থাকে, অসৎ সঙ্গ করে, তাহলে সেই মন হচ্ছে আমাদের বন্ধু নয়, সে আমাদের শত্রু। অর্থাৎ আমরা, এই শাস্ত্রে এরকম একটা কথা আছে, মনই আমাদের মুক্তির কারণ, আবার মনই আমাদের বন্ধনের কারণ। মনই আমাদেরকে মুক্তি দেয়। অর্থাৎ যদি ভালো মন হয়, শুদ্ধ মন হয়, পবিত্র মন হয়, ভগবানের প্রতি আসক্তি সম্পন্ন মন হয়, তাহলে সেই মন আমাদের বন্ধু, সেই মন আমাদেরকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু যদি আমাদের মন খারাপ দিকে যায়, যদি মন সংসারের বিষয়ের প্রতি আসক্ত থাকে, ভগবানের প্রতি বিমুখ থাকে, তাহলে সেই মন আমাদের শত্রু, সেই মন আমাদের বন্ধনের কারণ হয়। এবং এই দুটোই বুঝে আমাকে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। আমি যদি বুঝি যে মন আমার নিচের দিকে যাচ্ছে, আমাকে চেষ্টা করে সেই মনকে ভালো দিকে আনতে হবে। এটা অন্য কেউ করবে না। ওই জন্য বলছে উদ্ধারে আত্মনাত্মানম। নিজেকে উদ্ধার করতে হবে, কেউ আপনাকে এই সংসারে উদ্ধার করে দিতে পারবে না। বাকিরা সবাই সাহায্য করতে পারে, ভালো গ্রন্থ, গুরু সকলেই সাহায্য করবে, কিন্তু উদ্ধার হতে হবে আপনার নিজেকেই। কারণ নিজেই আমরা আসলে নিজেদের প্রকৃত বন্ধু। আপনার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা আপনিই ভালোভাবে বুঝবেন। আপনার কোথায় দুর্বলতা, মন কোন দিকে আসক্ত হচ্ছে, সেটা আপনার থেকে কেউ ভালো বুঝবে না। আমরা প্রত্যেকেই নিজে বুঝি আমার কোথায় দুর্বলতা, আমার কোথায় সবলতা। যেখানে দুর্বলতা থাকবে সেই দুর্বলতা কাটিয়ে আমাকে নিজেকে আরো সবল হতে হবে, মনকে শক্তিশালী হতে হবে, আরো আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আমাদেরকে নিজেদেরকে উদ্ধার করতে হবে। আমাদেরকে অধোগতির দিকে কোনোভাবেই যাওয়া চলবে না, তবেই আমরা মুখ্যের দিকে যেতে পারবো। এবং সেই রকম মন যদি আমরা তৈরি করতে পারি, সেই মন আমাদের বন্ধু, সবসময় আমাদেরকে এই সংসার, দুঃখ সংসার যে ত্যাগ করতে, দুঃখ সংসার থেকে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। ভগবান এই কথাটাই বলছেন, যিনি যোগারূঢ় হয়ে গেছেন তিনি কিন্তু নিজেই উদ্ধার করেন, নিজেই আহ, এই সংসার থেকে উপরের দিকে নিয়ে যান, মুখ্যের দিকে নিয়ে যান। আজ আমরা আমাদের উপাসনা পর্ব এখানেই শেষ করছি। সকলে আপনারা একটি সুন্দর দিন কাটান, আপনাদের যে প্রাত্যহিক দিনচর্যা আছে সেই অনুসারে। সকলকে ধন্যবাদ। আমরা এখানে শেষ করছি।